नमस्कार साहित्य ओडिया चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आम ओडिया साहित्यर वरेण्य कवि श्री रमाकांत रथଙ୍କ कविता संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। भिडियोटी भल लागिले लाइक और कमेंट करी जणाइबे और चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबेनी। रमाकांत रथ ओडिया साहित्यर जड़े परिचित और प्रसिद्ध कवि। से 1934 मसीहा डिसेम्बर 13 तारिख रे पुरी जिलार शासन दामोदरपुर ठा जन्मग्रहण करथिले। से इंग्राजी साहित्यर छात्र थिले। 1957 मसीह भारतीय प्रशासनिक सेवारे जोग देइथिले। से तांकर केतोटी प्रसिद्ध कविता संकलन हेउछि केते दिनर, अनेक कोठरी, संदिग्ध मृगया, सप्तम ऋतु, सचित्र अंधार, श्रीराधा, श्री पलातक, सीमांतवास, फेरी चाहिले, नजा नजा कोहू कोहू, सबुदिन सेपाखे, सरल हृदगणित, जहाज आसीब ओ आउ केतोटी, पवनरे चित्रांकन, दुआर एपटू। तांकर कविता संकलन केते दिनर 1962 मसीह प्रकाश पाइथिला। यह तांकर प्रथम कविता संकलन। एथिरे 38 गोटी कविता अछि। दुईटी पर्यायर, गोटे पर्याय होछि बहुत दिनर, अन्यटी होछि अल्प दिनर। बहुत दिनर पर्याय कविता हेउछि भय, बाघावलोकन, गोटिए स्वप्न, गरुड़, पारिषदर रात्रि, घंटा, चिल, चंद्रमार चूड़ी, धर्मपदर आत्महत्या, पुत्तलिका, पत्र, परास्त मुहूर्त, नवगुंजर, अरुंधती, खरा, लंठन, चंडीप्रति, आलाप। अल्प दिनर पर्याय रही कविता गुड़िक मटर भितरु रास्तार सौंदर्य, गोटिए घर संपर्क, अवलोकरा, पतंग, दिल्ली, बोईत बंदाण, जोड़े कंपु, छाया चुंबन, आत्मज्ञान, अंधार, वृत, पवन ओ मु, चौपहरा, दुईटी गीत, अन्य दिन, इंद्रधनु, पक्षी, नवेम्बर 30 डिसेम्बर 1, दशहरा 1961, द्वितीय मध्याह्न। यही संकलनर केतकोटी परीक्षा उपयुक्ति पंक्ति कहवाक चाहिए। जमिति चंद्रमार चूड़ी संकलनर जीवाटा बोध हुए सबुठारु सत्य, ताठारु बेसी सत्य आदर्शर हत्या और विवेकर मृत्युर कहानी। एथिपाई भय किंपा चंद्रा बेहेराणी। चंद्रा बेहेराणी होछि चंद्रमार चूड़ी कवितार गोटे चरित्र। मालती चरित्र सेमिति नवगुंजर कवितार तार गोटे पद, तथापि मु अलाजुकी चाहे मोर पाउंस मुहरे, काले तमे आसुथिब पादजाक धूली सरसर, काले तमे छताबाड़ी रखिदे दुआर बंधरे, पानी ढाळे मागुथिब भोक रखी 4 बरसर, काले तमे पचारिब तु काहेकि दिशुछु सुखिला, मु चमकी चाहुअछि केही नाही पारा घुमरिला। भय कवितार गोटे पद, तुम राण सखी हिंस्र मोहर मरम, निरीहता ठारू भय लभिथिला चरम। सेपरि चिल्ल कवितार गोटे सुंदर पंक्ति, प्राणर प्रकाश नाही जड़ एक विवर्तन क्रिया, जीवन को माटी परी मन इच्छा दलुची गढ़ुची। बाघावलोकन कवितार सेमती गोटे पद, कंकाळर मुह जदि मांस आउ लहुयुक्त हुए, कंकाळर मुह जदि मांस आउ लहुयुक्त हुए, आखिरे जदिबा तार भर्ती हुए आग्नेय तरल, तेबे बोधे मु देखिबि सीमांतर 2 गोटी छवि, एबाघर मुख जेणु सेहीपरि दिशे अबिकल। ए थिला तांकर केते दिनर कविता संकलनर केते गुड़िया कवितार पंक्ति। अनेक कोठरी कविता संकलन 1967 मसीह प्रकाश पाइथिला। एथिरे 18 गोटी कविता रही, जमती अन्य लोकर पानी, पुनर्मिलन, बाघ शिकार, अनंत शयन, जीशु ख्रीष्ट, सूर्यास्तरे शव सत्कार, जन्मदिन, वर्षा ऋतु, विमान दुर्घटना मृत्यु, सहयात्री ओ काली सकाळ, अपेक्षा, प्रेमिकार फोटोग्राफ, प्रत्यावर्तन, जह्नराति, सूर्य, अपराह्न, हनुमान, लाल माछ ओ रक्ताक्त आकाशे, लाल माछ ओ रक्ताक्त आकाशे,
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଘ ଶିକାର କବିତାଟି ଅଛି ତାର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି ଭାଗବତର ଏକ ଉଦ୍ଧୃତି। ଯେସନେ କୀଟ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭି ନିଜ ବଦନୁ ସୂତ୍ର ଭାବି ଜାଲ ନିର୍ମାଣୀ ରାତ୍ରି ମୁଖେ ମଧ୍ୟ ବିହରେ ନାନା ସୁଖେ ଏକାନ୍ତେ ରାତ୍ରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟେ ତା ସଂହରେ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ। ସାପ ବି ଗୋଟିଏ ସେଜ ବରଂ ବେଶୀ ନିରାପଦ। ଏ ପଦ ଆସିପାରେ କେବେ କେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେଟା କେଉଁ କବିତାର। ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କବିତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତମର ଚୌଦିକେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାତ ଚିପିବାକୁ ଆସେ ତମ ବେକ। ଏ ପଦଟି ବି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ। 1971 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 32 ଗୋଟି କବିତା ରହିଛି। କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପବନ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭୁଲାମନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରା, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ରଜାଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ହେମଲତାର ମୃତ୍ୟୁ, ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ହୃଦୟଶ୍ୱରୀ, ପଶାଖେଳ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ସେ ସକଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଦିଗ୍ବଳୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ, କଳାହସ, ପାରିଧି, ରାଣୀ, ଅତିଥି ସତ୍କାର, ନିଜ ଲୋକ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ସମୟକୁ ଚାରୋଟି ଚୋରା ଚାହାଣୀ, ଭୂତକିଳି, ଭିକାରୁଣୀର ବରାନୁଗମନ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମାଧବୀର 35ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ରାତିର ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଖରା ଶେଷ ନୁହେଁ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର। ଏଥିରେ ଥିବା ଅତିଥି ସତ୍କାର କବିତାଟି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଧର୍ମୀ। ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ହେମଲତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ କବିତା। ଭିକାରୁଣୀର ବରାନୁଗମନ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା। ରଜାଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କବିତା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରା କବିତାଟିର ଗୋଟେ ପଦ ହେଉଛି ଏମିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁହ ପୋଛେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁନଥିଲା ଓ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ବ ଲାଗି ଓ ଛୁଆଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆଖି ଭର୍ତ୍ତି କଲି, ଲୁହରେ ଓ ଓଠ କାମୁଡ଼ିଲି। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିତା ହେଲେ ସବୁବେଳେ କରଛଡ଼ା ହେବା ଅସୁନ୍ଦର। ବେଳେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଭାବେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବା, ଝର୍କାର ରେଲିଂକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି। ବେଳେବେଳେ ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ, ଓଠ ଚିପି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେମିତି ରଜାଙ୍କ ରୋମାନ୍ସର ଗୋଟେ ପଦ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଯେ ହାୟ, କାଲି ରାତି ଶେଷ ରାତି ଥିଲା। ମୋ ପିଠି ଉପରେ ତୁମେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବୁଲାଇଲେ, ମୋତେ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗିଲା, ସତେକି ପବନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ହେଲେ ଖଡ଼ ଖଡ଼। ଡେଙ୍ଗା ଏକ ଗଛରେ କୌଣସି ଖସିଲା ତାରାର ପରି ତମ ଦେହ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିଲା। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଋତୁ। ଏହା 1977 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମୁଦାୟ 39 ଗୋଟି କବିତା ରହିଛି ଏଥିରେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ସ୍ଥିତିବାଦୀ କବିତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା। ତାର ଗୋଟିଏ ପଦ, ମୁଁ କେବଳ ଏକ ସ୍ରୋତ ବହିଯାଏ ତୁମରି ଆଡ଼କୁ। ଜନ୍ମ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ପିଲାଦିନ, ବୁଢ଼ାଦିନ କିଛି ନାହିଁ, ଏପରିକି ହସ ହସ ମୁହଁ ନାହିଁ, ଅଥଚ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ନର୍ତ୍ତକୀ। ଦୁଇଟି ମାତ୍ରକ ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଦୁଇଟି ମାତ୍ରକ ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖଣା ହାରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅନିଶ୍ଚିତ, ବିଦାୟ ବିଦାୟ। 1982 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର, ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର। ସମୁଦାୟ କବିତା ସଂଖ୍ୟା ଏଥିରେ 52 ଗୋଟି କବିତା ଅଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତରିତ ଜୀବନ କଥା ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସହିତ ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣ ବି ରହିଛି ଏ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ। ଏ ସଂକଳନର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ଯଶୋଦା, ଯେଉଁ କବିତାଟି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆରଦୃଶ୍ୟ କବିତା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ତାର ଗୋଟେ ପଦ, ଏଠାରେ ତୁ ଖୋଜା ହଉ ଲୁହ ଆଉ ଆସକ୍ତର କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ, ତୁଜେ ବସି ହସୁଅଛୁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଉପରେ।
ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି ମୌନାବତୀର ସ୍ୱାମୀ। ତାର ଏକ ପଦ ହେଉଛି ଜହ୍ନରୁ ନିଗୁଡ଼ିଥିବା କାକରରେ ଓଦା, ଜହ୍ନରୁ ନିଗୁଡ଼ିଥିବା କାକରରେ ଓଦା, ଲାଲ କଇଁ ଫୁଲ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଇତିହାସ ଆସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳରେ, ସମଗ୍ର ମେଦିନୀ କମ୍ପେ ଭେରି ତୁରି ହୁଳହୁଳି ମୃଦଙ୍ଗ ଧ୍ୱନିରେ। କବିଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ସଂକଳନ ଶ୍ରୀରାଧା 1985 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 61 ଗୋଟି କବିତା ଅଛି। ଏହା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ଶ୍ରୀ ପଳାତକ କବିତା ସଂକଳନ 1996 ମସିହାରେ। ଗୋଟେ ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ କବିତା। ଏଥିରେ 58 ଗୋଟି କବିତା ରହିଛି। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେମିତି ସେଥିରେ ରାଧାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନାୟିକା କରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର 2002 ମସିହାରେ ସୀମାନ୍ତବାସ ନାମକ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା କଥା ରହିଛି। ସମୁଦାୟ କବିତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଥିରେ 50। କବି ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଆଉ ପୁରସ୍କାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1978 ମସିହା ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ। ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ 1992 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ। ସେ ଝଙ୍କାରର ଯେଉଁ ବିଶୁବ ସମ୍ମାନ ରହିଛି 1990 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସେ ପାଉଛନ୍ତି 2006 ମସିହାରେ। ଝଙ୍କାର କବିତା ପୁରସ୍କାର 1970 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ 2017 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ। ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ 2006 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର 1984 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ସାରଳା ସମ୍ମାନ 2011 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର 2006 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଯେଉଁ ଫେଲୋସିପ୍ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋସିପ୍ 2004 ମସିହାରେ ସେ ପାଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।